गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, फतेह की प्रवानगी बख्शनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दास अज मौजूद है जी गुरुद्वारा ननकाना साहिब जन्म स्थान, जिथे 100 साला शताब्दी साका ननकाना साहब मनाया जा रहा है। साढ़े नाल अज मौजूद हैं जी कथावाचक भाई जन्म सिंह जी, जिन्हां नाल असीं गलबात करांगे, विचार साझे करांगे ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਣ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਫਿਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਕਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि कौम के सूरमियां वालों कोई इहो जिहा कीता होया काम जिहड़ा सुनहरी लफ्ज़ों में लिखिया जा सके, याद रखा जा सके। साका ननकाना साहब की घटना 1921 नाल संबंध रखती है, लेकिन ये सानू याद रखना पेगा कि गुरु नानक साहब जी दे महाराज जी दे ज्योति जोत समान तो बाद जदों गुरु अंगद देव जी गुरु बने उस वेले बाबा श्री चंद जी ने भी अपना उदासी मत जिहड़ा है वो शुरू किया। बाबा गुरु अमरदास जी महाराज ने 22 मंजियां धारियां और चौथे गुरु रामदास जी महाराज ने जिथे 72 पीढ़े और ये नाल मसंद थापे। गुरु अर्जन देव जी महाराज का वक्त आया जो श्री हरमंदर साहब की उसारी हो रही सी, उस वेले मसंद जिहड़े सन वो चूने में मिलावट करन लगे। गुरु साहब ने कहा मसंदो तुसीं ये चूने में मिलावट क्यों कर रहे हो? कहन लगे जी पैसे घट ने, पैसा ज़्यादा नहीं है, इस करके जड़ियाँ मिलावट शुरू की है। गुरु साहब ने फिर कहा कि अगर गुरु का सिख सच्ची नीयत के नाल किसी भी काम नूं हथ पावेगा तो खीसा गुरु का होवेगा तो हथ जिहड़ा वो सिख का होवेगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत तो बाद मीरी पीर दे मालक हरगोबिंद साहब जी महाराज तख्ते बैठे, आपने फौजां रखियाँ, आपने 4 जंग लड़े और फिर गुरु हरराय साहब जी महाराज जब वक्त आया तो महाराज जी फिर शांति विच रहे। 2200 घोड़सवारा रखने के बावजूद कोई जंग ना किया। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने दिल्ली विखे अपनी शहादत दी और गुरु गोबिंद सिंह महाराज वेले मसंद फिर दोबारा भ्रिष्ट हो चुके सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने फिर इन्हां भ्रिष्टे हुए मसंद जिहड़े सन उन्होंने आनंदपुर साहब की धरती से इकट्ठियां करके ते कड़ाहियां दे तेल विच जिहड़ा है वो साड़ के मारिया। उस वेले फिर महंत नारायण दास तो पहला भी इस गुरुद्वारा साहब में महंत सन जिहड़े बेविचारी सन, औरतां ने नाल बदखैलियां करते सन और इस तरह दीयां भयानक जिहड़ियां बीमारियां दे नाल वो मरे या नाम लैंदिया भी बंदे नूं शर्म आती है। ये जिहड़ा महंत नारायण दास जदों ये तख्त इत्थे गुरुद्वारा जन्म स्थान दे विच इहनूं नियत करन लगे तो संगतां दे सामने इसने लिख के प्रण किया कि मैं पुराने महंतां वांगा कोई भी विचार का काम नहीं करांगा, तुसीं जिहड़ा है मैनूं एक बारी इत्थे गद्दी ते थापण दो। तो उस वेले उन्होंने जिहड़ा फिर की कीता इनू बिठा दिता। लेकिन बंदा वही शैतान ना पूजा पाठ करे ना पाठ करे, आएगे जिहो जिहा राजा तथा प्रजा। फिर इन्हें नाल दे भी बेली इनू उस तरह के मिल गए। गुंडे बदमाशां दा एक ये आराम बन गई। इस तरह इस तो पहला तरन तारण साहब की घटना वापरी। इस साके तो पहला तरन तारण के महंत की करते सन, शाम नूं सरोवर दे विच बोतलां शराब दीयां ठंडियां करके ते पींदे सन, फिर बड़का मारते सन। जो साड़ियाँ धीआं भैणां जांदियां सन पत्थर मारते सन, गनेरियां चुप के उन्हां दे मारते सन। जे कोई उन्होंने समझाता सी भी तुसीं क्यों करदे हो, कहंदा साडी दुकान है, ना अपणियां धीआं भैणां नूं भेजो। इहो जिहियां घटना ने सिख कौम के अंदर बड़ा ही रोह पैदा कर दिता। भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाल जिहड़ा इस मूवमेंट का सब तो पहला शहीद होया, भाई हजारा सिंह उहदे भोग ते जदों ये गया तो भाई लक्ष्मण सिंह ने कहा सी महाराज ये तेरे जिहड़े गुरसिख 2 शहीद होए ने इन्हां ने तरन तारण साहब दे सरोवर दे विच पानी नाल नहीं बल्कि अपने खून दे नाल जिहड़ा तेरे दर नूं जिहड़ा आज़ाद करवाया है। हे गुरु नानक मेरे ते तू कृपा करी कि जे ननकाना साहब दे विच जो बेहरुमतियां ये महंत करदे पे ने, मेरा खून जिहड़ा है वो तेरे दर नूं साफ करन दे विच काम आवे। बस इत्थों समझ लो तुसीं इस साके दा आगाज़ हो जाता है। महंत दे कोई ना कोई रोज़ के कारनामे सन। हैदराबाद सिंध तो जितों उन्हें संगतां इन्नियां बड़ियां आईयां ने ना, इत्थों दा एक जज सी, पूरे उन्हें अपनी नौकरी उहदी पूरी हो गई। शुकराने वजों कि बाबे नानक के दर ते जाके मैं अरदास करा कि बाबा जी तू किड्डी रहमत की है, मैं सही इंसाफ ना फैसले कर सके हैं। 12 साल की उहदी बच्ची नाल सी। आपां जो दर्शनी जोड़ी तो अंदर मत्था टेकण लई जाने हाँ, इहदे जिहड़े नाल इत्थे कमरे सन, उस जज ने शाम का वक्त हो चुका सी, क्या भी सानू कमरा चाहिए, रहायश चाहिए है, उन्होंने क्या लै लो।
ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਤੇ ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਦਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਬੇਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲੈਣ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਲਈ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਧੀਏ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਜੱਜ ਜਦੋਂ ਮਹੰਤ ਕੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮੇ ਸਨ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਚਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢਿਆ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਸਵੇਰੇ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੜਫਦੀ ਰਹੀ, ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਜੱਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਉਭਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਥੇਦਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 6 ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੱਸ ਗੱਡੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ਜਾਂ ਟਾਂਗਾ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। 6 ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੁਛ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਨਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮਹੰਤ ਨੈਣ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਧਾਰੋਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 4, 5, 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਹੰਤ ਨੈਣਦਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਅਸਲਾ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸੀਕਰਟ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਥ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਡਸਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਕਾਂਗਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ 6 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਰੁੱਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਥਾ ਧਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਛ ਫਰਲਾਂਗ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜੱਥੇ ਵੀ ਚਾਲੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਚੰਦਰਕੋਟ ਦੀ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾਂ ਹੀ ਜੱਥਾ ਰੁਕਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਝੱਬਰ ਦਾ ਵੀ ਜੱਥਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜੱਥਾ। ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਆਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਪਿੱਛੋਂ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬ ਸਨ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਈ
ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹੋਂ ਤਿਸ ਪਏ ਆਪ ਬਚਾਈ। ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਵਰ ਭੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਈ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਥਾ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੇ। ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸ਼ਣੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਛਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਟਕੂਏ ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਨ ਮੇਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇ। ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਲੀ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਤਨ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਸਹਾਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਿਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਥੱਲਿਓ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਭੱਜਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਦੇ ਸਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚੇ ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਕੂਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਛਮਣ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸੀ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਸਨ, ਭੱਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 7 ਖੋਪੜੀਆਂ ਔਰ 6 ਕੜੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਤੰਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੜ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਮੋਹ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ, ਮਰੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੇ ਦੁਆਰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕੇ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਾਂ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਿਨ ਦੁਗਦੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਦਾ। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਭਾਈ ਜਨਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਸ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।